Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وآكد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kumandang takbir bergema di seluruh jagat raya mengagungkan Allah dan mensucikan namanya sebagai bentuk syukur dan bahagia atas nikmat Allah dan anugerahnya serta kemampuan untuk berkurban. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada keharibaan kita, Nabi Agung, uswah kita, modeling dalam hidup kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebaik-baik takwa. Bagi umat Islam, bulan Zulhijjah adalah bulan yang penuh kebaikan. Di samping termasuk bulan haram yang dimuliakan, disebut juga sebagai bulan besar, di mana puncak ibadah haji dan kurban dilaksanakan, sekaligus sebagai bulan penghujung tahun Hijriah dan penutupnya. Kemudian akan berawal lagi dengan bulan haram yang sebagai bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai awal tahun baru, menandakan bahwa umat Islam itu mestinya mengawali dan mengakhiri kehidupannya dengan kemuliaan dan kebaikan. Di bulan inilah seluruh umat Islam mendapatkan pelajaran berharga dari kekasih Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk bersabar dan ikhlas dalam menerima ujian dari Allah. Maka dalam khutbah Idul Adha ini, kali ini khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk meneladani Nabi Ibrahim demi membangun keluarga dan masyarakat yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah. Kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada habisnya untuk diceritakan. Di antaranya perjalanan beliau dari negeri Syam ke lembah Bakkah atau Mekah sejauh lebih kurang 1.500 km demi menjalankan perintah Allah untuk menempatkan sebagian anak keturunannya di sana. Jika bukan seorang yang yakin dengan hikmah dan iradah Allah,
niscaya hal itu tidak akan sanggup dilakukannya. Bagaimana mungkin seorang ayah yang baru saja mendapatkan seorang anak setelah berusia senja, lalu harus berpisah dengan anak yang diharap-harapkannya dan harus ditempatkan di sebuah lembah tanpa tanaman dan penghuni. Bagaimanakah pikiran pola hidup kita dalam kesehari-harian kita untuk menelaah ini? Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan Siti Hajar dan Ismail untuk kembali ke negeri Syam, dengan berat hati dia berjalan pelan-pelan menjauhi mereka tanpa menengok ke belakang. Mengetahui gelagat suaminya itu, Hajar mengejarnya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tandus ini?" 3 kali pertanyaan itu diutarakan. Ibrahim tidak menjawabnya dan tetap berjalan tanpa menengok ke belakang. Akhirnya Hajar berkata, "Apakah ini atas perintah Allah?" Baru Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya, betul." Maka Hajar pun berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini." Begitulah keyakinan yang sama antara suami dan istri yang beriman bahwa ketika Allah yang memerintahkan pasti tidak akan menyusahkan hambanya. Maka keyakinan itulah yang membuat keduanya merasa tenang. Ibrahim mantap meninggalkan anak dan istrinya di lembah Bakkah, sedangkan Hajar istrinya ridho ditinggalkan di tempat itu dengan bekal seadanya. Lalu dari kejauhan sambil menghadap ke arah tempat di mana istri dan anaknya ditinggalkan, Ibrahim alaihissalam berdoa, "Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zur'in inda baitikal muharrami. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak bertanaman, di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surah Ibrahim ayat 37. Di antara yang membuat Nabi Ibrahim merasa yakin dan optimis bahwa anak keturunannya akan aman dan menjadi keturunan yang baik adalah karena mereka ditempatkan di lingkungan Baitullah, yaitu rumah Allah yang sudah ada sejak Nabi Adam. Meskipun saat itu tinggal tersisa pondasinya, maka kelak Ibrahim dan Ismail yang membangunnya kembali. Di samping itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, beliau berdoa, "Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum." Wahai Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka seorang utusan dari keturunan mereka. Al-Baqarah ayat 129. Seluruh harapan dan doa Nabi Ibrahim itu telah dikabulkan oleh Allah, meskipun puncaknya baru terjadi setelah 2800 tahun kemudian, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dari keturunan Ibrahim dari jalur Ismail. Dan Ka'bah yang ada di Mekah menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh seluruh kaum muslimin, dari segala penjuru dunia. Begitu juga meskipun Mekah tidak menghasilkan buah-buahan sendiri, namun segala buah-buahan di dunia ini bisa dibeli di kota Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim membangun keluarga kecilnya sehingga menjadi bangsa dan umat yang besar dan bertahan selama berabad-abad tidak terlepas dari beberapa perkara seperti berikut. 1. Dukungan keluarga secara totalitas, yaitu sepenuhnya dari istri. 2. Ketaatan, keyakinan dan prasangka baik kepada Allah. 3. Menempatkan keluarga di lingkungan yang kondusif
untuk beribadah. Keempat, tidak berhenti berdoa dan berputus asa walaupun perlu waktu cukup lama untuk dikabulkan. Maka Allah memuji Ibrahim dengan firman-Nya, Inna Ibrahim lahilimul awwahu munib. Sesungguhnya Ibrahim itu orangnya penyabar, lembut hati, dan sangat kuat pengharapannya kepada Allah. Quran Surah Hud ayat 75. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang kedua, meneladani Ibrahim sebagai sosok penyabar dan tangguh. Satu lagi dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa dijadikan pelajaran adalah kesabarannya dalam menjalani segala ujian dari Allah. Di antara yang paling berat adalah perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Ibnu Katsir meriwayatkan kisah ini sebagai berikut. Setelah iblis mengetahui bahwa Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah tersebut, iblis menjadi gusar dan cemas. Dia berkata, kali ini aku harus berhasil mempengaruhi agar membatalkan niat penyembelihan putranya. Sebab jika aku gagal, maka selamanya aku tidak akan mampu mempengaruhinya lagi. Maka iblis datang terlebih dahulu kepada Siti Hajar, istri Ibrahim, dengan berkata, hendak kemana suamimu pergi membawa putramu? Hajar menjawab, ada urusan yang akan dilakukannya. Iblis berkata, ketahuilah suamimu pergi membawa putranya itu sebenarnya untuk menyembelihnya. Maka Hajar bertanya, apa alasan dia hendak menyembelih putranya? Iblis menjawab, karena Ibrahim mendapatkan mimpi diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih putranya. Dan tidak disangka Hajar berkata, kalau begitu baguslah dia hendak menjalankan perintah Tuhannya. Merasa gagal membujuk istri Ibrahim, iblis pun pergi dan selanjutnya mencoba untuk mempengaruhi Ismail agar tidak bersedia disembelih ayahnya. Namun jawabnya sama seperti ibunya, bahwa karena itu perintah Allah, maka ayahnya pasti akan melaksanakannya. Percobaan terakhir adalah mempengaruhi Ibrahim secara langsung dengan segala bujuk rayu. Ternyata dia mendapati Ibrahim lebih tangguh. Dia bersikukuh untuk tetap akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Iblis pun kecewa dan pergi meninggalkan Ibrahim, karena ternyata dia mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Allah menjelaskan tentang kepatuhan Ibrahim di dalam Al-Quran. Falamma aslama wa talahu lil jibini. Tidak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Orang mana yang siap menjalankan ujian seberat itu? Jika tidak mempunyai keyakinan yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Dan Allah pun mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah benar-benar ujian yang nyata. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Maka Allah sekali lagi memuji Ibrahim dengan firman-Nya, wa izbtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Karena kepatuhan dan keberhasilan Ibrahim alaihissalam menjalani ujian demi ujian dari Allah, bahkan melaksanakannya dengan sempurna, maka Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Berkata, sungguh aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin buat seluruh manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam akan ada
berlaku zalim, maka sekalipun dari keturunan Nabi Ibrahim jika berbuat zalim, wa innahu layanaluluhum ahdullah wala yakunu a'immatan fala yuktada bihim. Tidak layak mendapatkan kepemimpinan itu dan tidak layak juga untuk diikuti atau diteladani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah pengorbanan dan ketaatan Ibrahim hingga dikokohkannya oleh Allah sebagai pemimpin dan teladan bagi umat manusia, dapat mengetahui sebab-sebab yang melayakkan beliau mendapatkan keistimewaan itu. Tentu saja di samping memiliki 4 sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul, yaitu siddiq, jujur, amanah, tidak pernah berkhianat, tabligh, tidak menyembunyikan kebenaran, dan fatonah, cerdas dan bijaksana dalam segala urusannya. Ibrahim juga didukung kualitas satu keluarga yang satu frekuensi dalam keimanan dan keyakinannya. Keluarga yang kompak dalam menaati perintah Allah meskipun itu dirasakan berat. Kesabaran Ibrahim dalam menghadapi ujian Allah dan keyakinannya yang penuh akan hikmah di balik semua perintah Allah. Keadilannya sebagai pemimpin dan jauh dari bersikap zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah pengorbanan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memimpin keluarga dan umatnya. Dengan begitu mendorong diri kita untuk berusaha menjadi pemimpin keluarga ataupun negara yang membawa kebaikan dan keberatan buat semua. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin wa adkhalna wa iyyakum wa zumrati ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bu'rata wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba' faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salamin ala nabiyyina al-karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna al ulama'a amilin wa a'immatis salihin wadfa' anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal bagh was suyufa mukhtalifati was syada'idal wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanin muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkuruni wazkurukum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.